Good afternoon, class 12, subject chemistry, chapter 7, the P block element. In last lecture, we have discussed about nitric acid, preparation, physical and chemical properties, and uses. Okay. In this lecture, we have discussed about allotropes of phosphorus and oxo acid compound of phosphorus. So first of all, we have discussed about phosphorus allotropic forms. This topic is not in our syllabus, but we have discussed. Why? Because oxo acid of phosphorus we can understand through this topic. एक वस्तु તમે ધ્યાનમાં રાખજો કે ફોસ્ફરસના એલોટ્રોપ્સ જ્યાં સુધી તમને ખબર નહીં પડે ત્યાં સુધી જે ઓક્સો એસિડ ઓફ ફોસ્ફરસ છે તે પણ સમજાશે નહીં, બરાબર? એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે એલોટ્રોપ્સ ઓફ ફોસ્ફરસ છે તે સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ, બરાબર? ઓકે. Allotropes of phosphorus, there are three types. First, white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. Black phosphorus are also divided in two parts. First, black phosphorus is known as alpha black phosphorus and second is known as beta black phosphorus. We can produce this type of two phosphorus. We can produce by white and red phosphorus. White phosphorus is a translucent white waxy solid. It is poisonous, insoluble in water, but soluble in carbon disulfide and glows in dark. હવે first of all, allotropes of phosphorus ની અંદર white phosphorus ની જો વાત કરવામાં આવે તો ધ્યાનમાં રાખજો કે white phosphorus છે તે white waxy એટલે સફેદ અને મીણ જેવો સબસ્ટન્સ છે. it is a poisonous, એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો તે ઝેરી છે. insoluble in water, water ની અંદર insoluble છે but કાર્બન ડાઇસલ્ફાઇડ CS2 ની અંદર તે પોતે કેવો છે? સોલ્યુબલ. ઓકે. Now next we have discussed about white phosphorus is less stable and therefore more reactive than solid phases under normal condition because of angular state in P4. એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે white phosphorus હંમેશા P ફોર્મમાં તમને જોવા મળશે. it is a બરાબર? એટલે હંમેશા જે વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ છે એનું જીઓમેટ્રિકલ શેપ P4 બરાબર હશે. Now red phosphorus is obtained by heating white phosphorus at 573 Kelvin in inert atmosphere for several days. inert atmosphere ની અંદર જ્યાં કોઈ પણ ગેસ પ્રેઝન્ટ ન હોય તેવા સિચ્યુએશન ની અંદર વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ ને 573 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર અમુક દિવસો સુધી આઈપે રાખી તો white phosphorus it is automatically converted into red phosphorus. When red phosphorus is heated under high pressure, a series of phases of black phosphorus is formed. એટલે રેડ એકવાર વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ માંથી રેડ ફોસ્ફરસ માં આપણે કન્વર્ટ થઈ જાય એના પછી રેડ ફોસ્ફરસ ને પણ તમે હાઈ પ્રેશરે હાઈ હીટ આપી અને જે બ્લેક ફોસ્ફરસ ની સિરીઝ છે આલ્ફા બ્લેક ફોસ્ફરસ એન્ડ બીટા બ્લેક ફોસ્ફરસ we can produce. Red phosphorus possess iron gray luster. જે રેડ ફોસ્ફરસ નો કલર છે તે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે લોખંડને કાટ લાગે, આયરન જ્યારે રસ્ટ થાય, કોરોઝન આયરન ની સરફેસ ઉપર થાય ત્યારે એનો જે કલર હોય છે એવો કલર
આયરન ગ્રે લસ્ટર કલર જે છે તે તમને રેડ ફોસ્ફરસ માં જોવા મળશે. It is odorless, non-poisonous and insoluble in water as well as in carbon disulfide. જો એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે odorless છે અને non-poisonous છે, but soluble water ની અંદર insoluble છે, but carbon disulfide ની અંદર તે પોતે soluble છે. It is less reactive compared to white phosphorus and it does not glow in the dark. એક વસ્તુ કહેવાની રહી ગઈ કે white phosphorus ને કોઈ પણ ડાર્ક રૂમમાં રાખો તો ઈ પોતે છે ને જેમ કોઈ પણ ડાર્ક રૂમમાં નાની એવી મોબાઈલની ફ્લેશ લાઇટ કરીને જેમ લાઇટ થાય એવી રીતે white phosphorus છે એ ગ્લો કરે છે. એવી રીતે જે રેડ ફોસ્ફરસ ને ડાર્ક રૂમમાં રાખવામાં આવે તો તે વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ ની જેમ ગ્લો કરશે નહીં. બીજું કે રેડ ફોસ્ફરસ ઇટ ઇઝ વેરી લેસ રિએક્ટિવ કમ્પેર્ડ ટુ વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ. It is polymeric. Next, black phosphorus has two forms, alpha black phosphorus and beta black phosphorus. Alpha black phosphorus is formed when red phosphorus is heated in sealed tube 803 Kelvin. રેડ ફોસ્ફરસ ને કોઈ પણ ગ્લાસ વેસલ ની અંદર 803 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર સુધી હીટ કરવામાં આવે તો રેડ ફોસ્ફરસ it is converted into alpha black phosphorus and it can be sublimated in air as opaque monoclinic or rhombohedral crystal. It does not oxide in air. And beta black phosphorus is prepared by heating white phosphorus at 473 Kelvin under high pressure. It does not burn in air up to 673 Kelvin. અને beta phosphorus છે તો white phosphorus ને તમે 473 Kelvin સુધી high pressure हीट आपसो तो जे व्हाइट फॉस्फोरस છે इट इज कन्वर्ट इनटू बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. तो આ હતા એલોટ્રોપ્સ ઓફ ફોસ્ફરસ કે જેની અંદર ત્રણના આપણે પ્રોપર્ટી અને પ્રિપરેશન જોઈ લીધી. હવે ઓક્સો એસિડ ઓફ ફોસ્ફરસ છે એનું ડિસ્કશન આપણે કરવાનું છે. ફોસ્ફરસ ફોર્મ્સ એ નંબર ઓફ ઓક્સો એસિડ. બરાબર, ફોસ્ફરસ ની સાથે ઓક્સિજન અને H2O અથવા OH અટેચ થયેલો હોય ત્યારે ફોસ્ફરસનો જે ઓક્સો એસિડ છે એ આપણને મળે છે. બરાબર, તો ફોસ્ફરસ ઘણા ટાઈપના જે ઓક્સો એસિડ છે તે બનાવે છે. The important oxo acid of phosphorus with their formulas, method of preparation and the presence of some characteristic bonds in structure we have see on the board. હવે બોર્ડ ની અંદર તમને ફોસ્ફરસ એ બનાવેલા થોડા ઓક્સો એસિડ છે એના નામ, ફોર્મ્યુલા, નંબર ઓફ બોન્ડ અને કેવી રીતે બને છે એટલે કે પ્રિપરેશન તે આપેલું છે. તો આ જે ઓક્સો એસિડ છે એ તમારે એકવાર સ્ટડી કરવાના છે. એના સ્ટ્રક્ચર છે જીઓમેટ્રિકલ સ્ટ્રક્ચર પેજ નંબર 185 ઉપર તમને આપેલા છે. તો 185 ઉપર જે સ્ટ્રક્ચર છે તમારે ફરજિયાત કરવાના છે. એક્ઝામ ની અંદર અવારનવાર પૂછાતા હોય છે. બરાબર, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ સ્ટાર્ટ. ફર્સ્ટ ઓક્સો એસિડ ઓફ ફોસ્ફરસ ઇઝ હાઇપોફોસ્ફરસ. ફોર્મ્યુલા છે H3PO2. ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે +1. H3PO2 જેને હાઇપોફોસ્ફરસ કહેવામાં આવે છે. તો એની અંદર બોન્ડ કયા કયા છે? તો 1POH1, 2PH1 and 1P double bond O bond. અને બને છે કિસ્સામાંથી તો જે વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ પ્લસ આલ્કલી, આલ્કલી મીન્સ બેઝ, ઈ બેના કોમ્બિનેશન થી આપણને જે હાઇપોફોસ્ફરસ છે H3PO2 મળે છે. બરાબર. સેકન્ડ ઇઝ એ orthophosphorus. Formula H3PO3, oxidation state +3. Number of bond 2POH bond, 1PH bond
1 p ડબલ બોન્ડ O. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એક p ડબલ બોન્ડ O છે H3PO3 નું મેં સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરેલું છે. એટલે બે સ્ટ્રક્ચર તમને હું સમજાવીશ. આપણી પાસે બોન્ડની અંદર લિમિટેડ સ્પેસ છે એટલા માટે હું બે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ સમજાવીશ કે આ H3PO3 ઓર્થોફોસ્ફરસ નું જીઓમેટ્રિકલ સ્ટ્રક્ચર છે કે જેની અંદર p ડબલ બોન્ડ O 1 બોન્ડ PH અને POH 2 બોન્ડ પ્રેઝન્ટ છે. બરાબર બને છે કેવી રીતે P2O3 H2O ના કોમ્બિનેશન થી આપણને ઓર્થોફોસ્ફરસ મળે છે. નંબર 3 પાયરોફોસ્ફરસ H4P2O5 એનો પણ જે ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે +3 છે. નંબર ઓફ બોન્ડ 2POH 2PH and 2P ડબલ બોન્ડ O અને બને છે PCl3 H3PO3. આ બેના PCl3 મીન્સ ફોસ્ફરસ ટ્રાઇક્લોરાઇડ ને H3PO3 એટલે ઓર્થોફોસ્ફરિક એસિડ. બરાબર આ બેના રિએક્શન થી આપણને જે પાયરોફોસ્ફરસ છે તે મળે છે. એના પછી આવે છે હાઇપોફોસ્ફોરિક H4P2O6 ફોર્મ્યુલા છે એનો ઓક્સિડેશન સ્ટેટ +4 છે. નંબર ઓફ બોન્ડ 4POH 2P ડબલ બોન્ડ O and 1P બોન્ડ P. રેડ ફોસ્ફરસ પ્લસ આલ્કલી ના કોમ્બિનેશન થી આપણને જે હાઇપોફોસ્ફોરિક એસિડ છે તે મળે છે. નેક્સ્ટ ઓર્થોફોસ્ફોરિક એસિડ. It is known as formula H3PO4. Oxidation number is +5. Number of bond 3POH and 1P double bond O. જે બોન્ડ છે એની અંદર પ્રેઝન્ટ છે અહીંયા જોઈ શકો છો P double bond O અને 3POH જે H3PO4 નું સ્ટ્રક્ચર પણ મેં અહીંયા ડ્રો કરેલું છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને બને છે P4O10 H2O ના કોમ્બિનેશન થી. ઓકે નેક્સ્ટ પાયરોફોસ્ફોરિક એસિડ H4P2O7 એનો ઓક્સિડેશન નંબર છે +5. એની અંદર 4POH 2P ડબલ બોન્ડ O અને 1POP બોન્ડ છે. અને હીટ ફોસ્ફોરિક એસિડ ને હીટ કરવાથી આપણને જે પાયરોફોસ્ફોરિક એસિડ છે H4P2O7 તે મળશે. ખ્યાલ આવ્યો તમને બધાને? એટલે આ હતા આપણા ortho oxo acid of phosphorus. એની અંદર in oxo acid phosphorus is tetrahedrally surrounded by other atoms. એટલે જે ઓક્સો એસિડ છે એ POH સાથે ઘણા બધા જે અમુક એટમ સાથે ટેટ્રાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચર છે તે બનાવે છે. All these acids contain at least one P double bond OH bond and one POH bond. The oxo acid in which phosphorus has lower oxidation state એટલે જ્યારે ફોસ્ફરસ ની પોતાની +5 કરતા લેસ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ હશે ત્યારે એની અંદર 1 P double bond O 1 POH bond either P bond P અથવા તો PH bond છે તે પ્રેઝન્ટ હશે. This acid in +3 oxidation state of phosphorus tend to disproportion to higher and lower oxidation state. પેજ નંબર 185 ઉપર તમને જેટલા પણ સ્ટ્રક્ચર આપેલા છે તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. The acid which contain pH bond have a strong reducing property. હવે એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો H3PO3. હવે H3PO3 ની અંદર એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે P આ H છે P ના ડાયરેક્ટ ના કોન્ટેક્ટમાં હોય તો એ ઈઝીલી રિમૂવ થઈ શકશે નહીં. એટલે H3PO3 ને ડાયપ્રોટિક કહેવામાં આવે કેમ કે ઓક્સિજન સાથે અટેચ થયેલા હાઇડ્રોજન છે તે ઈઝીલી H+ ફોર્મમાં પ્રોટોન ફોર્મમાં રિમૂવ થઈ શકે. પણ અહીંયા બે હાઇડ્રોજન પ્રેઝન્ટ છે એટલા માટે H3PO3 it is also known as diprotic acid. જ્યારે H3PO4 છે એની સાથે PH છે એ P ના ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટમાં નથી બટ O ના કોન્ટેક્ટમાં છે અને O ના કોન્ટેક્ટમાં હોય તો તે ઈઝીલી H+ ને રિમૂવ કરી શકે પ્રોટોન ફોર્મમાં. એટલા માટે જે H3PO4 છે એને ટ્રાઇપ્રોટિક એસિડ પણ કહેવામાં આવે છે કેમ કે ત્યાં 3 H+ ડોનેટ કરે છે અને H3PO3 ની અંદર 2
H+ ડોનેટ કરે છે, થર્ડ જે હાઇડ્રોજન છે એ P ના ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટમાં છે, એટલા માટે તે ઈઝીલી રિમૂવ થઈ શકશે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ હતા ઓક્સો એસિડ ઓફ phosphorus. About group 16 element we have discussed in our next lecture.